Dear, Dear students, good morning. Let us move on to the next topic, objectives of financial management. What do you mean financial management? It is the art of raising the fund, planning the fund, raising the fund, utilizing the fund, and administering control over the utilization of the fund. Okay. So, financial management has certain objectives. What are the objectives of financial management? First one, profit maximization. So the objectives of financial management are first one, profit maximization. Second one, wealth maximization. First one, profit maximization. We know that the aim of every business is to earn profit. Why business is run? Every entrepreneur runs a business because he wants to earn profit. Profit is the reward for the entrepreneurs. Okay, without profit, no organization can survive. So it is said that the primary objective of financial management is to maximize the profit of the organization. Why? Because it is the basic aim of every business organization. Business organization is organizing the business with a view to earn maximum profit. So according to Milton Friedman, he says that the aim of a business organization is to earn maximum profit. So also the aim of business finance. So the aim of business finance is to maximize the profit. So it is a business of dealing in business. So why financial management should focus on the objective of maximizing profit? But then only it can safeguard the economic interest of the persons who are directly or indirectly related with the company. So the interested parties who are directly or indirectly interested with the company, that is stakeholders, their economic interest is to be protected. Then who are the parties who have interest in the company? That is shareholders. Shareholders contribute share capital to the company. They invest in shares. When they invest in shares, they expect return, high return in the form of dividend, because they are taking risk and they are giving away the fund earned by them with a view to get a higher return in the form of dividend. Second one, creditors. Creditors contribute capital. Creditors contribute to fund, that is they lend money, borrowed fund. So they lend money to the organization. Why they lend money? They expect to get interest. A company can pay interest regularly only if that company has sufficient profit. If there is no profit, they can't pay the interest to the creditors. So these capital contributors or fund contributors who contribute to fund, their interest is to be protected. Okay, so for the purpose of that, business operations have to be carried on efficiently. Then only the profit can be earned. Then only the interest of the interested groups or interested parties can be protected. Okay, so we know that the aim of financial management or business finance is maximizing profit. Okay. According to this view, the aim of financial management is to earn maximum return on the capital employed. For example, when you have started a business with 5 lakh, 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ? ഹയർ റിട്ടേൺ കിട്ടണം. സപ്പോസ് നമ്മൾ 10% റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നമുക്ക് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടണം? 50,000 കിട്ടണം. ദെൻ 20% ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? 1 lakh റിട്ടേൺ കിട്ടണം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ? ഹൈ റിട്ടേൺ ആണോ ലോ റിട്ടേൺ ആണോ? നമ്മളെല്ലാം ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹയർ റിട്ടേൺ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ റിട്ടേൺ ഓൺ ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്? എത്രയാണ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റലിന് ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ദി എയിം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, so what are the advantages of profit maximization objective? First one,
Profit is an indicator of growth of a business or success of a business. We know that when a business organization is formed and it is carrying on the business, to analyze what about the growth of the company, what about the strength of the company, we have to ascertain the profit, or we will consider the profit. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിക്ക് വളർച്ചയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ, കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ. പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയും ആ കമ്പനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, കമ്പനി ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കമ്പനി ബിസിനസ് തുടങ്ങി 5 വർഷമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് താഴേക്കാ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുകയല്ല, വളരുകയല്ല, കമ്പനി ശോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ. 2, ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ സർവൈവ്. നഷ്ടത്തിലോടുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല, അടച്ചു പൂട്ടും. നമുക്കറിയാം ലോസ് ഇൻകറിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി വൗണ്ട് അപ്പ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫോർ ദ ലോങ് ടൈം സർവൈവൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? പ്രോഫിറ്റ് ഏണിംഗ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. ദീർഘകാലം കമ്പനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് കമ്പനി മസ്റ്റ് ഏൺ സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഏണിംഗ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി സർവൈവൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഓക്കെ. 3rd one, an organization needs to maximize profit in order to achieve the organizational objectives. Other organizational objectives can be achieved. What are the other organizational objectives? They want to become competitive. They want to sell good quality products at a reasonable price. They have to protect the interest of the employees. They have to protect the interest of the financial institutions. They have to protect the interest of the government by paying tax, etc. And they have to activate in the welfare activities. So all other objectives also can be achieved only if a company is able to get profit or able to make profit. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മറ്റുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ദി മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് വിത്ത് വിച്ച് ഓൺലി അതർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ്. ഓക്കെ. 4ാമത്തെ, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമൈസിങ് ആഡ് റിട്ടേൺ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ. നമുക്കറിയാം equity shareholders are the real owners of the company. They get profit after meeting all the payment. എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് എന്താ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ. ടാക്സാ. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു, അവശേഷിക്കുന്ന ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് അടച്ചു. ടാക്സ് അടച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻകമാണ് ആദ്യം ആർക്ക് കൊടുക്കും? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കും. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. വിത്ത് വെച്ച് ഓൺലി ഹൂ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹയർ റിട്ടേൺ? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹയർ റിട്ടേൺ. ഇനിയും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനിക്ക് 20,000 രൂപ ലാഭം കിട്ടി, അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് 20,000, പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നുമില്ല, ടാക്സും കൊടുക്കണ്ട ഡിവിഡൻറ്റും കൊടുക്കണ്ട. സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനിക്ക് 50,000 രൂപ ലാഭം കിട്ടി, 50% ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു 20,000 രൂപ, ബാക്കി 30,000 രൂപ, അതിന് 50% ടാക്സ് കൊടുത്തു. എത്ര കൊടുത്തു? 30,000-ൻ്റെ പകുതി 15,000. ഈ ബാക്കിയുള്ള 15,000 ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത്. ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ മസ്റ്റ്? മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഫോർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, മോഡേണൈസേഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ എക്സെട്ര. ഓർഗനൈസേഷന് വളരണം,
ഓർഗനൈസേഷന് എന്താ പറയുക മോഡേൺ ആക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി, നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി വെച്ചു. 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, നമ്മളത് മോഡേൺ ആക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയും, സോ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ ബിസിനസ്, മോഡേണൈസിങ് ദ ബിസിനസ് എക്സെട്ര, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രോഫിറ്റ് വേണം അല്ലേ? കാരണം ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ for the purpose of achieving the for the purpose of expansion, modernization, etc. Last, profit attract investors. ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് പണം കടം കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരണമെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ കൊണ്ട പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല. അവരെന്ത് നോക്കും? ആ കമ്പനിക്ക് ലാഭമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും വായ്പ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണം കടം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ലാഭത്തിലോടുന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ അതോ നഷ്ടത്തിലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദോസ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഹാസ് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റുള്ള കമ്പനിയിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇത്രയാണ് ദീസ് ആർ ദ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ക്രിറ്റിസിസം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അഗൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കോട്ടങ്ങൾ? ഒന്ന് പറയുന്നു, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ടേക്ക് into consideration the long-term objectives of the organization. എന്താണ് long-term objectives? long-term objectives നിങ്ങൾ അടുത്തതിൽ പഠിക്കും. വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനാണ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് കൂട്ടണം, കമ്പനിയുടെ വെൽത്ത് കൂട്ടണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ വെൽത്ത് കൂട്ടുമെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. വെൽത്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് 10,000 രൂപ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് 10 രൂപ. എത്ര ക്യാപിറ്റൽ? കമ്പനിയുടെ മൂലധനം എത്രയാണ്? 1 lakh. 10,000 × 10 1 lakh. സപ്പോസ് കമ്പനി 5 വർഷമായി നല്ലോണം ലാഭത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സപ്പോസ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ 10 എന്നുള്ളത് 5 വർഷത്തിന് ശേഷം 15 ഇന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്? 1,50,000 ആയി. ഉണ്ടോ? 1,50,000 കൂടി. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷോർട്ട് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്? ലോങ് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്. ഓക്കെ. 2, ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അടുത്തതാ പറയുന്നത്, വർക്കേഴ്സിനെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിത്ത് എ വ്യൂ ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വർക്കേഴ്സിന് സാലറി കട്ട് ചെയ്ത് വേജസ് കുറച്ചേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ, എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കുറച്ചേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ലാഭം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂട്ടും. അപ്പം ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്ന ഇതാണ്, ഇഫ് ദി എയിം ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ്, ദേ വിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ദേ വിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് വർക്കേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. 3, ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് കട്ട് ത്രോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ. കട്ട് ത്രോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ, അക്യൂട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ, വളരെ സിവിയർ കോമ്പറ്റീഷൻ, കുടികടപ്പ് മത്സരം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇഫ് എ കമ്പനീസ് എയിം ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ്, എല്ലാ കമ്പനിക്കും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ഓർ ഇറ്റ് പേവ്സ് ദ വേ ഫോർ കട്ട് ത്രോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ. കുടികടപ്പ് മത്സരത്തിലേക്ക് ഇത് നയിക്കും എന്നാണ് ഇവർ ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 4, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു വെൽഫെയർ എക്കണോമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കൺസിഡർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി എക്കണോമി. എക്കണോമിക്സ് വെൽഫെയർ ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ കൺസിഡറേഷൻ. അല്ലാതെ ഓണേഴ്സിന് ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയല്ല. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സൊസൈറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വെൽഫെയറിലാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു വെൽഫെയർ എക്കണോമിയിൽ ഒരിക്കലും അവർ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അവർ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് അഗൻസ്റ്റ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വെൽഫെയർ എക്കണോമി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഫുൾഫിൽ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ.
ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംമാതിരി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൺസ്യൂമേഴ്സിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാകും, കൈകടത്തലുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേ അട്രാക്ട് മോർ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് മോർ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക്. ഇറ്റ് ഡസൻ കൺസിഡർ അൺസർട്ടനിറ്റി. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് അൺസർട്ടൺ ആൻഡ് റിസ്ക് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് കൺസിഡർഡ്. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ഷുവർ ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഇതിന് പഠിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഡസൻ ദ ടേം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ വേഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺക്ലിയർ കോൺസെപ്റ്റ്. ഏത് പ്രോഫിറ്റാണ് കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ദ ടേം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ്. സോ ദ ടേം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എ വേഗ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഏത് പ്രോഫിറ്റാണ്, ആരുടെ പ്രോഫിറ്റാണ് കൂട്ടേണ്ടത്? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ്, കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റാണ്, അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ limitations or criticism against profit maximization objective. Okay.